السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ سڈنی فائرنگ واقعے کے بعد پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بھارت، اسرائیل اور افغانستان سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی منظم پروپیگنڈا مہم بے نقاب ہو گئی ہے، جبکہ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے وابستہ اکاؤنٹس بھی پاکستان کے خلاف جھوٹے الزامات پھیلانے میں ملوث پائے گئے۔ دستیاب شواہد اور پاکستانی ریکارڈ کے مطابق ملزمان ساجد اکرم اور نوید اکرم کے پاکستانی ہونے کا کوئی ثبوت موجود ہی نہیں ہے، جبکہ آسٹریلوی وزیر داخلہ کے بیان نے بھی ان حقائق کی تصدیق کی ہے۔ اس کے برعکس بھارتی میڈیا کی جانب سے بغیر ثبوت الزامات عائد کیے گئے، تاہم حقائق سامنے آنے کے بعد یہ مہم ناکام ہو گئی ہے۔ واقعے میں ایک فرد کے جرم کو پوری قوم سے جوڑنا غیر ذمہ دارانہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ سڈنی میں ایک مسلمان شہری کی بہادری نے انسانیت اور امن کا ثبوت۔ لاہور میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے لاہور سٹی ڈویژن پولیس کی ہنگامی مشقیں یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لوئر مال میں ڈی ایس پی حافظ عبید اللہ کی نگرانی میں منعقد ہوئی۔ موک ایکسرسائز میں سٹی پولیس، ایلیٹ فورسز، ریسکیو 1122 بم ڈسپوزل اسکواڈ، ڈولفن اسکواڈ اور دیگر سیکیورٹی اداروں نے حصہ لیا اور فرضی دہشت گردوں کو پکڑنے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ ایس پی سٹی بلال احمد کے مطابق مشقوں کا مقصد پولیس رسپانس کو بہتر بنانا اور تعلیمی اداروں سمیت تمام اہم مقامات کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے۔ لاہور پولیس نے انسداد اسموک بریک ڈاؤن میں تیزی لاتے ہوئے زہریلے دھوئیں کے اخراج پر سخت کارروائی کی ہے۔ ترجمان کے مطابق حالیہ مہم میں 487 ملزمان گرفتار کیے گئے، 484 مقدمات درج، 469 افراد فیکٹریوں، دکانوں اور بھٹوں سے دھواں خارج کرنے پر گرفتار کیے گئے، 14 افراد ٹائر، پلاسٹک اور شاپنگ بیگز جلانے پر اور 4 افراد فصلوں کی باقیات اور کوڑا جلانے پر حراست میں لیے گئے۔ سی سی پی او لاہور نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اسموک پھیلانے والے عناصر کی اطلاع ہمیں دیں۔ گلبرگ پولیس نے شہری کے 5 لاکھ روپے 30 منٹ کے اندر برآمد کر دی۔ ترجمان کے مطابق شہری شادی کے فنکشن کے لیے رقم گھر سے لے کر جا رہا تھا کہ ظہور الہی روڈ پر گاڑی سے اترتے ہوئے پیسے روڈ پر گر گئے۔ سیف سٹی اور سی سی ٹی وی کی مدد سے رقم اٹھانے والے مزدور کو پکڑ کر رقم درخواست گزار شایان شاہ کے حوالے کر دی گئی۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن شہربانو نقوی نے اے ایس آئی محمد منشا اور ٹیم کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام شایان نسیم ہے اور میں یہاں لبرٹی کسی کام سے آیا تھا اور میرے پاس کچھ کیش پیمنٹ تھی، تو جب میں گاڑی سے اترا ہوں تو وہ پیمنٹ جو ہے وہ نیچے گر گئی تھی اور میں نے کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی تو مجھے وہ پیمنٹ نہیں ملی۔ دین آئی جسٹ کال آن 15 اور ود ان 5 منٹس جو ہیں یہاں کے ایس ایچ او صاحب کی ٹیم جو ہے، خصوصی جو اے ایس آئی صاحب ہیں میاں منشا صاحب، یہ آئے، انہوں نے آ کے بر وقت کارروائی اسٹارٹ کی اور ود ان 30 منٹس انہوں نے سیف سٹی کیمراز کی مدد سے اور اپنے پورے پروسیس سے پیمنٹ وہ ریکور کروا دی۔ آئی ایم تھینکفل ٹو پنجاب پولیس، تھینک یو سو مچ۔ حویلی لکھا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے خفیہ اطلاع پر جعلی دودھ تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپہ مار کر اسے سیل کر دیا۔ کارروائی کے دوران 25,000 لیٹر مضر صحت دودھ تلف کیا گیا، جبکہ دودھ سازی میں استعمال ہونے والے کیمیکلز، کین اور ایک گاڑی بھی ضبط کر لی گئی۔ حکام کے مطابق فیکٹری میں پانی اور مضر اجزاء ملا کر دودھ تیار کیا جا رہا تھا۔ 2 ملزمان کو گرفتار کر کے فوڈ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ فوڈ اتھارٹی نے صحت سے کھیلنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ الہ آباد ترینہ محمد پناہ میں انچارج پولیس چوکی الہ آباد جام شبیر احمد لارڈ نے تاجروں، سماجی شخصیات اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاقے سے جرائم اور جوئے کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں اور غیر مشتبہ افراد کا پولیس چوکی میں داخلہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 24 گھنٹے پولیس گشت جاری ہے۔ پولیس ذاتی موٹر سائیکلوں پر گلی محلوں سمیت مختلف علاقوں میں نگرانی کر رہی ہے، جبکہ شہریوں اور تاجروں سے جرائم پیشہ عناصر کی نشاندہی کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں منسٹری آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے زیر اہتمام زیتون کا 3 روزہ 7واں سالانہ قومی زیتون میلہ منعقد ہوا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل بتائیں گے راجہ شوکت۔ جی راجہ شوکت، بتائیے۔ جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کے ایف این پارک میں۔ اسٹالز والے ہیں جو پورے پاکستان سے مختلف علاقوں سے
आते हैं जैतून की जो आइटम है वो अपनी अपनी यहाँ एक ही छत के नीचे वो लेके आते हैं ताकि जैतून जो है उसको पाकिस्तान में प्रमोट किया जाए। काफ़ी इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट की है उससे पाकिस्तानियों को पता चला है कि जैतून जो है हमारे काफ़ी जो इलाके हैं खार का बेल्ट है और कोयटा, इसमें जैतून जो है वाफर मिकदार में पाया जाता है। उससे भी आपकी बात करवाती है। जी मेरा नाम डॉक्टर सैयद उबैदुल्लाह है। मैं बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट शरानी जोब से। मेरी कंपनी का नाम अल सैयद है, जो कि आप सकते हैं जितना वहाँ से कंडक्ट करके प्रोसेस करके और यहाँ पे लेके आते हैं, जो कि 1500 साल और 2000 साल पुराने दरख्त है। ये मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इस पर तवज्जो दी जाए और इसमें मॉडिफिकेशन की जाए और इसके लिए टूल किट्स और मशीनरी लेके आए ताकि वापर मिकदार में हम इनकी पूरी दुनिया में प्रोड्यूसर बने। मेरा नाम अल जबार है। मेरा जो ब्रांड है जबार लाइफ, इस साल मैंने रजिस्ट्रेशन की है। मेरा नाम मोहम्मद शाह है। मैं हज़ारगढ़ हेगरी फार्म से आया हूँ। मुसाखिल बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है और यहाँ से हम लोगों की स्टॉल जो लोगों ने दिया हुआ है गालक की तरफ से, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह प्लेटफॉर्म हमें लोगों ने दिया हुआ है जो हम इसमें ये मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक है ये हम यहाँ पे बेच सकें। जो कुदरती चीज़ें हैं हम यहाँ पे इस्लामाबाद के लोगों को नाम साबर मोहम्मद साबर सुल्तान, जैतून फैमिली फाउंडेशन एबटाबाद से हूँ। और क्यों ना हो मुस्लिम को शजरे जैतून से प्यार, अल्लाह रब्बुल इज्जत का तज़किरा कुरान पाक में फरमाया 7 बार। ये शजर मुबारक है, 7 दफ़ा अल्लाह ने कुरान में इसका तज़किरा फरमाया है। इसकी कसमें अल्लाह ने उठाई हैं और आका का फरमान है जैतून खाओ भी जैतून लगाओ भी। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त फूड एंड एग्रीकल्चर के जो फेडरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मोहिउद्दीन साहब, ये इनके ज़ेर निगरानी ही ये 7वीं दफ़ा ये मेला सजा है। जी ये इस चीज़ की सर्टिफिकेशन है कि हमने जो 13 साल पहले जो काम शुरू किया था, जो हमारे इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने जब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के तो उन्होंने वहाँ एक इनिशिएटिव लिया जैतून को लगाने का, और आज हम स्टेज पे पहुँच गए हैं कि हमारे पास 7 मिलियन जैतून के पौधे हैं इस वक्त और हम कमर्शियल प्रोडक्शन ऑयल के ऊपर जा चुके हैं। इसके अलावा कोई हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऐसी नई हमने इनोवेशन की है। हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंगस्टर्स जो हैं वो इस सेक्टर में आ रहे हैं, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी बता रहे हैं। अभी मुझे बड़ा खुशी हुई कि यहाँ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी भी आई हुई है जो ऑलिव की प्रोडक्ट्स को एज ए नेचुरल प्रोडक्ट्स के तौर पर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी कर रही है। तो हमने सफ़र जो 12-13 साल पहले शुरू किया था, तो आज हमें खुशी हुई कि हमने पहला जब ऑलिव वाला किया तो बड़ी लिमिटेड हमारी यहाँ पार्टिसिपेशन थी, मगर आज मैं बड़ी खुशी से ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त 100 से ज़्यादा इस वक्त ऑलिव से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगे हुए हैं और 1 लाख से ज़्यादा कल लोगों ने इसको विज़िट किया। लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं और ऑलिव एक हेल्दी प्रोडक्ट है खाने के लिए भी, और ऑलिव प्रोडक्ट्स भी यहाँ बहुत ज़्यादा इनोवेशन कर रहे हैं। कलरी आर्ट के अंदर बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, इसी तरह ऑलिव की बाकी प्रोडक्ट्स को जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा फ्यूचर इसमें बहुत ब्राइट है, मगर हमें इसको ज़रा मज़ीद बेहतर करना पड़ेगा। हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि इसके मज़ीद ग्रेड्स जो हैं उसी ऑयल के साथ एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं और मेरे ख्याल में इंडस्ट्री को पार्टनर होना पड़ेगा हमारे फार्म्स के साथ, हमारे फार्मर्स के साथ, और हम इसको कमर्शियल स्केल के ऊपर लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, हम शोरकोट से आए हैं। हम ज़्यादातर देसी शहद पर वर्क कर रहे हैं। हमारे पास ये आप वीडियो में देखेंगे कि छोटी मक्खी और बड़ी मक्खी का छत्ता दस्तयाब है। इसके अलावा हमारे पास देसी घी मौजूद है, खजूर का अचार, ऑलिव ऑयल, हर किस्म का, ज़ाफ़रान सलाजी। यहाँ गुलबर्ग में हमारा ऑफिस है मिज़ाब अली का। अस्सलाम वालेकुम, ये आज हमारा अल्पाइन शलाजीत की तरफ से यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है ऑलिव विला में। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल है वो खरदू का रॉ मटेरियल है शलाजीत का, और यहाँ पे हमने इससे ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है। यहाँ इस वक्त हमारे पास राइजिन फॉर्म में है 15 ग्राम, 30 ग्राम और 50 ग्राम, और हमारे पास ड्रॉप है शलाजीत का हमारे पास कैप्सूल। आपका सेटअप किधर है इस्लामाबाद में? हमारा सेटअप है तरनोल में, हमारा प्रोसेसिंग प्लांट लगी हुई है और ऑफिस हमारा G11 मरकज में है। G11 मरकज किस प्लाजा में? G11 मरकज में अल रहमत मॉल में, हमारा अल रहमत मॉल 2nd फ्लोर ऑफिस नंबर 11, यहाँ पे हमारी ऑफिस है। आप लोग वहाँ विजिट कर सकते हैं, वहाँ से। और जैतून एक ऐसा दरख्त है कि जी हज़ारों साल जो है वो फल अपना देता है। कई नस्लें जो है उसका फल जो है वो आने वाली कई नस्लें जो है वो इससे मुस्तफ़ीद होती हैं। कैमरामैन असद के साथ राजा शौकत महमूद, स्पेशल टीवी, इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया, राजा शौकत हमें अपडेट कर रही थी। मंडी बहाउद्दीन में डंपर और गाड़ी में खौफनाक तसादुम हुआ। तसादुम के नतीजे में 20 साला शहरी शदीद ज़ख्मी हो गया। बादअज़ा उन्हें DHQ हस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो जाँ बहक हो गए। शहरी डॉक्टर दिबाज अलवी हस्पताल मंडी में ड्यूटी पर जाने के लिए रवाना थे। पुलिस ने हादसे की तफ्तीश शुरू कर दी। समुंदरी में वफाकी मोतसिब रीजन फैसलाबाद के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कामरान मकसूद और एक्सियन फेस्को चौधरी अरसलान इकबाल गुज्जर के हमरा खुली कचहरी का इनेकाद किया गया।
ولی کچہری میں صارفین کے بجلی سے متعلق مسائل سنے گئے اور موقع پر متعلقہ افسران کو فوری حل کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ ایس ڈی او ولید شفیق، شاہ رخ، حماد فلک، رانا علی عباس اور محمد فرحان بھی موجود تھے۔ مرکزی انجمن تاجران منڈی بازار کے نائب صدر اسد عباس جاوید نے اقدام کو سراہا ہے، جبکہ شہریوں نے وفاقی محتسب اور فیسکو حکام کی کاوش کو قابل تحسین قرار دیا ہے۔ بہاڑی میں ڈپٹی کمشنر خالد جاوید کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 36 ارب 68 کروڑ روپے کی 225 اسکیموں پر پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں ترقیاتی پروگرام، سیپ پروگرام، پنجاب سیف سٹیز پروگرام، اربن ری جنریشن اور سڑکیں بحال پروگرام کے تحت جاری نئی اسکیموں پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز کرنے، معیار اور شفافیت کو یقینی بنانے، ورکنگ وومن ہاسٹل اور خورشید انور اسٹیڈیم کے کام جلد مکمل کرنے، سڑکوں کی لائن مارکنگ اور حفاظتی اقدامات بہتر بنانے کی ہدایت دی گئی۔ اجلاس میں تمام متعلقہ افسران اور حکام موجود تھے۔ رحیم یار خان میں پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی پیرا نے گزشتہ 2 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں تجاوزات کے خاتمے، سرکاری زمین کی واگزاری، پرائس کنٹرول اور مختلف کارروائیوں کی تفصیلات شامل ہیں۔ حکام نے کہا کہ آئندہ بھی قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کردار اکیڈمی اسکول سسٹم میں صاف ستھرا پنجاب آگاہی مہم کے تحت ایک جامع اور معلوماتی لیکچر کا انعقاد کیا گیا، جس میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے کردار اکیڈمی اسکول سسٹم کے سابق طالب علم عتیب احمد نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ عتیب احمد نے طلباء کو صفائی کی اہمیت، ذاتی اور اجتماعی ذمہ داریوں، صحت مند ماحول کے قیام اور بیماریوں سے بچاؤ میں صفائی کے کردار پر تفصیل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بچوں کو روزمرہ زندگی میں صفائی اپنانے، کچرا مناسب جگہ پر پھینکنے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے کی تلقین کی، تاکہ ایک مہذب اور صحت مند معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ اس آگاہی سیشن میں ٹیچر آصف، میڈم ندا اور اسکول ڈائریکٹر ظہیر احمد قریشی بھی موجود تھے، جنہوں نے اس اقدام کو قابل تحسین قرار دیا اور بچوں کو صفائی کے حوالے سے مثبت عادات اپنانے کی ترغیب بھی دی ہے۔ پروگرام کے اختتام پر سوال و جواب کا سیشن بھی رکھا گیا، جس میں درست جواب دینے والے طالبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے نقد انعامات بھی تقسیم کیے گئے، جبکہ اسکول انتظامیہ نے آئندہ بھی ایسی آگاہی سرگرمیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ عمرکوٹ میں پھتوروں کے قریب حاجی عبدالغفور عریس کے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول میں 3 ماہ سے ٹیچر کی غیر موجودگی کے خلاف دیہاتیوں اور طلباء نے احتجاج کیا۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اسکول میں ٹیچر نہ ہونے سے 100 سے زائد بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے اور سرد موسم میں بھی بچے اسکول آ کر بغیر تعلیم کے واپس لوٹتے ہیں۔ مظاہرین نے صوبائی وزیر تعلیم اور متعلقہ حکام سے فوری طور پر ٹیچر تعینات کرنے کا مطالبہ کیا اور خبردار کیا کہ بصورت دیگر احتجاج کو وسعت دی جائے گی۔ مہیڑ یوتھ پارلیمنٹ اسکول کے نوجوان اسد علی پنہور کی جانب سے تعلیمی آگاہی کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کی صدارت ریٹائرڈ پروفیسر عبداللہ لاکھیر نے کی، جبکہ مہمان خصوصی شیر محمد آبڑو اور اعزازی مہمان شفیق احمد چنا، ایم ڈی منیر لاشاری بھی موجود تھے۔ تقریب میں مہمانوں کو اجرک کے تحفے پیش کیے گئے اور نوجوانوں کو تعلیمی سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر جامشور غضنفر علی قادری کے احکامات پر مختار کار کوٹری ماجد علی خاسخیلی نے پانی کے ٹینکر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا ہے۔ کارروائی کے دوران کم عمر ڈرائیور سے چلائے جانے والے ٹریکٹرز اور ٹینکرز کسٹڈی میں لیے جائیں گے، جبکہ مین انڈس ہائی وے پر پانی لیک کرنے والی گاڑیوں کے ڈرائیورز کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جائے گی۔ جناب ڈپٹی کمشنر جامشور صاحب جو حکم سے ایک دفعہ چھا پر کافی دفعہ اتنے اچھی چکا ہے، مجھے ٹیم سب اتنے آیا ہوں۔ لاسٹ ٹائم ہی کورٹ میں دوست ہلیا ویا سائیں اصا پورے ان سائٹ ایریا کے پانی تا پہنچاyo کورٹ سگوری جو حکم ہوتا ہی بالکل پانی پہنچائیں چھو پانی کی پوری قلت ہے، اتنے لائننگ وغیرہ کان تھی جو کم انڈر پروسیس ہے۔ ان حوالے سے انہوں نے کدیں بھی کچھ نہ چیو، کورٹ کی ڈائریکشن ہوئی، کورٹ کی پرمیشن ہوئی، لیکن کورٹ کی جو کرائٹیریا ہوئی وہ یہ ہوئی تو بابا انہوں جا پہری تو ان سی این آئی سی چیک کندو، انہیں کو ان ڈرائیونگ لائسنس چیک کندو، انہیں کو گاڑی آیا وہ روڈ سے ہلن جڑی ہے یا نہ ہے۔ تاکہ خبر ہو کافی دفعہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کیا ان ریزن یہ کہ ان کی بریک فیل تھو وے، کہ کوئی ایشو ہے
उन करे असां चेकिंग कई छो त ही नओं रोड ठहियो आहे, करोड़नि जी लागत सां ही रोड ठहियो आहे, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। हाणे हिननि जो पाणी जेको आहे टैंकर सभु हिननि जा बस्ट लॻा पिया आहिनि, हेठां जे साम्हूं टैंकर आहे जंहिंजी पूरी टांकी जेका आहे सा वहे थी। हिननि खे को ढक कोन्हे जेको पूरो पाणी जंहिं मालिक ताईं, जंहिं माण्हू हिननि खे कॉल करे पाणी घुरायो आहे उन ताईं वञी टांकी अधु थी पहुचे। उन सां गॾोगॾु जेको रोड ते नुक़सानु थो थिए उतां जे साम्हूं, उनजे करे असां अॼु हिननि खे पनिश करण आया आहियूं। त बाबा तव्हांखे असां कोर्ट जे हुकुम ते बि असां डायरेक्शन्स तव्हांखे पास कयूं, पर तव्हां को बि उन शइ जो तदारुक नथा कयो। त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे इन ॻाल्हि ते थोरी सख़्ती ज़रूरी आहे जेका अॼु असां करण आया आहियूं। सर ॿियो लाइसेंस जे मामले ते त मुंहिंजे ख़्याल सां त 95% ट्रैक्टर वारनि वटि ड्राइवरी लाइसेंस आहे कोन, इन ते तव्हां छा चवंदा? बिल्कुलु सही आहे। उन जो रीज़न आहे हे पंहिंजो हे नंढड़ा बीठा अथव, उहो नंढो असां ॿियो जेको आहे असां खयो आहे हे बीठो आहे। हाणे हिन जी एज तव्हां ॾिसो कि तव्हांखे लॻे थो हिन वटि ड्राइविंग लाइसेंस आहे न, हिननि वटि का जेका आहे सा परमिशन आहे, कुझु बि न आहे, पंहिंजी मर्ज़ी सां मनमानी सां। तंहिंजे करे बहुकुम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहिबु इन ॻाल्हि ते असां तमामु घणी सख़्ती जी सूरत में हिते पहुता आहियूं ऐं अॼु असां हिननि सभिनी खे इहा सख़्ती सां पनिश बि कंदासीं, वार्न बि कंदासीं। मीरपुर माथेलो में ज़िला घोटकी के सीनियर मीडिया पर्सन और मरकज़ी सदर रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान वज़ीर अहमद महर पर हालिया कातिलाना हमले के ख़िलाफ़ SSP ऑफिस मीरपुर माथेलो के सामने सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाजी मुज़ाहिरा किया। मुज़ाहिरीन ने कहा कि पुलिस की गफलत के बायस मुल्क भर में सहाफ़ियों पर हमले हो चुके हैं और फौरी इंसाफ के लिए इक़दाम किए जाएँ। चन्नी घोट में शहरी याकूब ने इल्ज़ाम आयद किया कि थाना चन्नी घोट के ASI मोहम्मद आबिद ने 15 पर मदद के लिए कॉल करने पर इसके खिलाफ झूठा शराब का मुकदमा दर्ज करके 3 दिन के लिए हवालात में बंद कर दिया। याकूब के मुताबिक भाई के साथ झगड़े के दौरान पुलिस से मदद तलब की थी, लेकिन थानेदार ने रिश्वत लेकर मुलजिम भाई को रिहा कर दिया और इसे धमकियां भी दी। मुतासरा शहरी ने DPO भावलपुर और वज़ीर आला से इंसाफ की अपील की है। याकतपुर में तरीना मोहम्मद पनाह के निजी स्कूल के 12 साला तालिब इल्म हसीब गुल ने सबको हैरान कर दिया। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील देखते हैं सैयद गुलाम अकबर शाह की रिपोर्ट। पनाह का नन्हा तालिब इल्म जदीद सोच और मेहनत की मिसाल बन गया। हसीब ने अपने उस्ताद के ITA पर 1 साल तक मेहनत की और मुख्तलिफ पार्ट, साइंसर और डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए ये माहौल दोस्त डस्टबिन तैयार की जो मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक है। तालिब इल्म का कहना है कि मकसद माहौल की बेहतरी, टेक्नोलॉजी का फ़रोग और नई नस्ल को जदीद दौर के मुताबिक तैयार करना है। डस्टबिन को ना टोटल 1 ईयर लगा है और सर ने भी कहा था कि इसको ना 1 मंथ में कंप्लीट हो जाता, लेकिन सेंसर इशू, सेंसर जैम, ये बाकी सारे एरर की वजह से ना इसको ना 1 ईयर। उस्ताद के मुताबिक ये प्रोजेक्ट बच्चे की मेहनत और लगन का नतीजा है। मुस्तकबिल AI टेक्नोलॉजी का है और बच्चे को इसी सिम तैयार करना ज़रूरी है। डस्टबिन बनाओ जो स्मार्ट हो, ऐसी डस्टबिन जिसके सामने कोई भी अपीयर हो ट्रैश डालने के लिए तो इसका ढक्कन खुद ब खुद ओपन हो जाए। तो इसने कहा ठीक है सर मैं काम करता हूँ। तो इसने मतलब वर्क करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट में से थोड़े से इश्यूज आए थे कोडिंग के, क्योंकि इसके अंदर कोड करना पड़ता है और वो जो कोड होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना पड़ता है और उस लैंग्वेज के बारे में बताना, उस कोड के बारे में बताना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन बाद में जब इस बच्चे ने परफॉर्म कर लिया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट। जदीद सेंसर डस्टबिन ने न सिर्फ तालिब इल्म की सलाहियतों को उजागर किया बल्कि माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी की तरफ नया दरवाज़ा भी खोल दिया है। उस्ताद, वालिदैन और शहरियों ने इस शानदार काविश पर खुश और फख्र महसूस करते हैं। कन्नी उमरकोट में अहले सुन्नत वल जमात कन्नी ने हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के यौम वफ़ात के मौका पर अज़मत सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के उन्वान से रैली निकाली। रैली बस स्टैंड चौक से शुरू होकर अल्लाह वाला चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें शहरियों और मजहबी तंजीमों के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खैरपुर में जादू वाहन के रिहायशियों ने SSP ऑफिस के सामने ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने बताया कि बासर अफराद ने ज़रई ज़मीन पर कब्जा करके असला बरदार अफराद तैनात कर दिए हैं और झूठे मुकदमात की धमकियां भी दे रहे हैं। उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस लेकर ज़मीन वागज़ार कराने और मुलज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल TV।